Good afternoon, all of you. So today we move on to the next topic, that is Kurichya revolt. Okay, Kurichya revolt. Previous class we discussed about the various kinds of the tribal revolt took place in different parts of our India. Okay, today we are going to discuss about the Kurichya revolt. So the Kurichya revolt was another tribal insurgency against the British. So it is also the revolt against the British rule. Okay, so it was organized by the Kurichya and Kurumba tribes of Wayanad in 1812. Okay, so this revolt took place in Kerala, which means in Wayanad in 1812. So this revolt organized by the tribal group, they were known as the Kurichya and Kurumba tribal groups. Kurichya and Kurumba were the famous tribal groups in Wayanad. Okay. Then, what are the major reasons for this revolt? First one, in, in imposition of the excessive tax by the British. Here also the tax problem was one of the major problems. Okay, excessive tax or huge amount of the tax levied by the British. Then second one, compulsion for paying tax in the mode of cash. Okay, the tax which is paying only in the form of the cash, not in other forms. They must pay the tax in the form of cash. Then next one, seizing of agricultural land for non-payment of tax. If anyone can't pay the tax, then the British government, they seized the അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്. അതായത് ആർക്കെങ്കിലും ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൃഷിഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുക. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ കോസസ് ഫോർ ദി കുറിച്യ റിവോൾട്ട് ദാറ്റ് took place in വയനാട് in 1812. Okay. Then the revolt was led by the Kurichya leader Ramanambi. So this Kurichya revolt, which led by, or the main leader of this revolt was Ramanambi. Okay. Several people other than the tribes also joined the struggles. So not only the tribal groups participated in this revolt, but also the other groups also participated, or the other common peoples also were participated in this revolt. Then the British government suppressed the struggle and killed Ramanambi. So we know that the weapons. We know that the weapons behind the tribal groups, maybe in arrows. Okay, you know that such kind of the axe, arrows, such kind of the weapons. So they can't succeed this revolt. So this revolt was suppressed by the British government. Okay, and they killed the Ramanambi. Ramanambi means their leader. Then T.H. Babar, the then sub-collector of Talasheri, recorded, if the rioters could resist one more month, they could control the entire state. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അന്നത്തെ സബ് കളക്ടറായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാബർ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇഫ് ദ റയോട്ടേഴ്സ് കുഡ് റെസിസ്റ്റ് വൺ മോർ മന്ത്, ഒരു മാസം കൂടിയും ഈ റയോട്ടേഴ്സിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദേ കുഡ് കൺട്രോൾ ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ്. അവർക്ക് എന്താ പറയുക, മൊത്തത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചേനെ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മേളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചേനെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ കുറിച്യ റിവോൾട്ട്, വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റിവോൾട്ട് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ കേരള മീൻസ് ഇൻ വയനാട്, അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. വാട്ട് ആർ ദ മേജർ റീസൺസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദി എക്സസീവ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, and the second reason, that is the cash must paid in the form of the
cash, and the last one, that is the seizing of the agriculture land for non-payment of the tax. Okay, clear. Then, besides the Sandal and Kurichya revolt, there were several other tribal insurgencies broke out in different parts of India. സോ സാന്താൾ റിവോൾട്ടിനും കുറിച്യ റിവോൾട്ടിനും പുറമെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ റിവോൾട്ടുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ആർ ദേ ആർ പഹാരിയ റെബല്യൻ, ദെൻ ബിൽ റെബല്യൻ, കോൾ റെബല്യൻ, മുണ്ട റെബല്യൻ, ഖാസി റെബല്യൻ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മേജർ other tribal insurgencies took place in different parts of India. Okay, clear. Then next one, the declining of the traditional industries. How the traditional industries of India become declined? Okay, this is mainly due to the British exploitation. Okay, listen. The British policies completely ruined not only the agriculture sector but also the handicrafts in India also. So we already discussed that the declining of the agriculture sector. Okay, so they completely ruined out the agriculture sector. Then also the traditional industrial sector also. Okay, the machine-made textiles imported from Britain could be sold easily for they were cheap. So how, or what are the major reasons which led to the declining of the traditional textiles industry in India? First one, the machine-made textiles imported from Britain to India. We know that the traditional textiles industries in India mainly of man-made or through the weaving or by the small machineries. ഓക്കെ, മെഷീനറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിന് നെയ്ത്ത് യന്ത്രം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം, വീവിങ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ അവരുടെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മെഷീൻ മെയ്ഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, അതായത് ഹൈ സ്പീഡ് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുണികൾ നെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസണാണ്. Then second one, the expansion of railway was also responsible for the decline of Indian textiles industries. Expansion of railway. How the expansion of railway which led to the declining of the industrial sector? That is, it helped the British to carry the imported fabric from port town to interior villages and the cotton collected from villages to the port for exporting to Britain. So after the expanding of the railway, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് they invented the railway in India first. So they expanded the railway in the all parts of the India. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെയിൽവേ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വാട്ട്സ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ്? ദറ്റ് ഈസ് ക്യാരി ദ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫാബ്രിക് ഫ്രം പോർട്ട് ടൗൺ ടു ഇൻറ്റീരിയർ വില്ലേജസ്. അപ്പോൾ അവർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പോർട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണ്? ഇൻറ്റീരിയർ വില്ലേജ് മീൻസ് എന്താ പറയുക, അത്രയും കുഗ്രാമങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പോൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോലും ഈ പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ റെയിൽവേ ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത്. അപ്പം അങ്ങനെ വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ റെയിൽവേയുടെ എക്സ്പാൻഷനും അത് മെയിനായിട്ടും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആൻഡ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് കോട്ടൺ ഫ്രം വില്ലേജസ് ടു ദി പോർട്ട് ഫോർ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ടു ബ്രിട്ടൻ. ആൻഡ് ഫോർ കളക്റ്റിംഗ് ദി കോട്ടൺ, പരുത്തി കളക്ട് ചെയ്യാൻ, വില്ലേജുകളിൽ നിന്ന് പരുത്തി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു
ബ്രിട്ടൻ. എന്നിട്ടത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മെഷീൻ മെയ്ഡായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തിക്കാനും അവിടെ നിന്നൊക്കെ കോട്ടൺ കളക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ റെയിൽവേ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത്. Then, thus the Indian weavers lost their business in village market too. So the Indian weavers lost their market everywhere. And the following is the observation of D.H. Buchanan, an American traveler, on the impact of the advent of railway on Indian economy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ട്രാവലറായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ഇവർ റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദ ആർമർ ഓഫ് ദി ഐസൊലേറ്റഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് വില്ലേജ് വാസ് പിയേഴ്സ്ഡ് ബൈ ദി സ്റ്റീൽ റെയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ബെഡ് എബഡ് എവേ. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്. അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഹയർ ടാക്സ് ലെവീഡ് the price of Indian textiles exported to Britain increased. So they used the other strategy. The British government, they used the other strategy, that is the high tax levied on the price of the Indian textiles. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതം, ഇന്ത്യയിലെ നെയ്ത്തുകാർ നെയ്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ അവർ ഹൈ ടാക്സ് ചുമത്തി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, നല്ല ക്യാഷുള്ള ഹൈ ടാക്സ് ചുമത്തുമ്പോൾ ഹൈ പ്രൈസായിരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വരിക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകളത് വാങ്ങിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക്, ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഹൈ ടാക്സ് ബ്രിട്ടനിൽ ചുമത്തി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു, സോ ഇറ്റ് ലോസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് ടു. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷിലുള്ള നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റും എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നമ്മളുടെ കർഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫീൽഡിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന്, ലാബേഴ്സിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. The British officers forced the weavers to work at meagre wage and to exchange the product to them at a cheaper rate. Then other strategy used by the Britishers, that the British officers, they forced the Indian weavers. For what? For to work at a lower wage. Meagre wage means lower wage. Work at a lower wage. ചുരുങ്ങിയ കൂലിക്ക് പണിയെടുക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, എക്സ്ചേഞ്ച് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ദം അറ്റ് ചീപ്പർ റേറ്റ്. എന്നിട്ടോ ഇന്ത്യൻ ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിൽക്കാനും ഇവരെ നിർബന്ധിച്ചു. Then weavers gave up their work massively due to the exploitation. The weavers in India, they give up or they avoid or they stopped the textiles work due to the exploitation of the Britishers. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ ചൂഷണം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, വീവേഴ്സൊക്കെ അവരുടെ വർക്കുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. And torture of the British officers, so they searched for other jobs. അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ലേബേഴ്സിൻ്റെ മേളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചൂഷണം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് then they searched other jobs, മറ്റുള്ള ജോലികൾ തേടാൻ തുടങ്ങി. The immediate reflection of the decline of the textiles industry was found in urban areas. So the immediate decline or the sudden decline that can be found in urban area. We know that mainly the textiles or the industrial sector, we can see that the industrial sector or it mainly focused on the urban sector and agriculture mainly on the rural sector. Okay, so the textiles industry which declined in urban sector, and the textile centers like Murshidabad and Dhaka that were thickly populated one become least inhabited.
അപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയകളായിരുന്നു മുർഷിദാബാദും ധാക്കയൊക്കെ. ഹൈലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളായിരുന്നു. കാരണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ അർബൺ ഏരിയകളിലാണല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധാക്ക, മുർഷിദാബാദ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഹൈലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ലേബേഴ്സൊക്കെ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ജോലികളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇറ്റ് ബിക്കം ലീസ്റ്റ് ഇൻഹാബിറ്റഡ്, കുറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് അവിടെ മാറി. ദെൻ the people who had been working in textiles industry migrated to village. Then the laborers who working in the textiles industry, they migrated to villages. For what? For the engaging of the agriculture, and they also engaging in the agricultural activity. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ആ പണിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വില്ലേജുകളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ദി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ who engaged in agriculture to earn a living increased. So that's why the number of people engaged in agricultural activity were also increased. അപ്പോൾ ഈ നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത തൊഴിലാളികളൊക്കെ കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കൃഷിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വില്ലേജുകളിൽ കൂടി. It fragmented the agriculture field and the production felt to be stagnant. ഇത് എന്തിലേക്കാണ് നയിച്ചത്? ഇറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്. അത് കൃഷിഭൂമി വിഭജിക്കാൻ ഇടയായി. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് മീൻസ് വിഭജിക്കുക, ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ ഇടയായി. ആൻഡ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെൽ ടു ബി സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ്. പ്രൊഡക്ഷൻ, കൃഷിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? മരവിച്ച അവസ്ഥ ആയി. ദെൻ the state of handicrafts in village was no different. അപ്പോൾ ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഫീൽഡിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദെൻ there are other sector, not only the textiles industry, the other sector also declined due to the exploitation of the ruin. They also ruined out the other sector, that is pottery. How the pottery sector declined in India? Because of the import of aluminum vessels. അപ്പോൾ മൺപാത്ര നിർമ്മാണ മേഖലയും ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? തളർന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നുപോയി. എങ്ങനെ? ദേ ഇമ്പോർട്ടഡ് അലൂമിനിയം വെസൽസ്, അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതോടുകൂടി ആ മേഖലയും തകരാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടാനിങ്. ഹൗ ദ ടാനിങ് ഫീൽഡ് ഓൾസോ ഡിക്ലൈൻ. എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് റോ ലെതർ ടു യൂറോപ്പ്. എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് raw leather to Europe. Then last one, carpentry. How the carpentry sector declined. Use of machine made of metal. Machine made equipments, they also imported to India. Okay, so not only the textiles industry declined due to the British rule, but also the pottery, tanning, carpentry sector also completely declined due to the British rule. Okay, then the ruin of agriculture sector and the handicraft industry led India to famine and death due to starvation. So what was the after effect? What was the after effect of this declining of these sectors? It led to the famine and death due to starvation. Death due to starvation means പട്ടിണി മരണങ്ങൾ. ജനങ്ങൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പട്ടിണി മൂലം മരണപ്പെട്ടു. ദെൻ ലാക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൈഡ് ഓഫ് ഫാമിൻ.
ഫാമിൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്തു, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അങ്ങനെയും മരിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ ഒരു ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലാഭം എന്താ? പട്ടിണി മരണങ്ങളും ഫാമിൻ കാരണമുള്ള മരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. സോ ദ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി മെയിൻലി ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവർ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെയും അത് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാധിച്ചു. കാരണം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ പിന്നീട് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലേക്ക് മാറി. ജീവിക്കണ്ടേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറും എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ മരവിച്ചു പോയി. ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടേക്ക് ചെന്നു, ഭൂമി ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ. അതേപോലെ തന്നെ പോട്ടറി, ടാനിങ്, കാർപ്പൻട്രി സെക്ടറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആളുകൾ പട്ടിണി മൂലം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. Then the next step that was put forward by the British government, that is they introduced the modern industries in India. Okay, the advent of modern industries, or the introduction of modern industries, and the plight of the workers, British industrialists started modern industries in India in the 19th century. Okay, so during the 19th century, the British government, or the Britishers, they started several modern industries in India. Which are they? The plantation industry was the first among them. So they firstly started the plantation industry in India. After that, they also introduced textiles industry, jute industry, steel industry, paper industries were also established in India. Okay, so after, or the later, they also established so many modern industries in India, such as plantation industry, textiles, jute, steel, paper industries. Okay, then the laborers, who are the laborers? Indians. Okay, so the laborers in these industries were also exploited. ഇവിടെയും കർഷകരുടെ ലേബേഴ്സിൻ്റെ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ദേ വർ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്. അവിടെയും അവർക്ക് ചൂഷണം തന്നെയായിരുന്നു ഫലം. Their condition was extremely pathetic. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ലേബേഴ്സ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. The following were the major problems faced by them. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പ്രൊലോങ്ഡ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ്, ലോങ് ടേം വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ്. 8 മണിക്കൂറും 10 മണിക്കൂറൊന്നുമല്ല, അതിലും മേലെ ഓരോ ദിവസം എന്താണ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക്. ദെൻ ലോ വേജ്, ചുരുങ്ങിയ കൂലി. ദെൻ അൺഹെൽത്തി അക്കമഡേഷൻ മീൻസ് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള, വേണമെങ്കിൽ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഇവരെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രികളിലെ വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബേഴ്സ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ there was no trade union in India at that time. So there was no such trade unions in India on that time. However, the workers agitated whenever they suffered extreme exploitation. Okay, so they agitated whenever they suffered extreme exploitation. അപ്പോൾ ഈ അജിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത്രയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നടത്താൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിൾസാണ് ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ ടെക്സ്റ്റൈൽ സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് കൽക്കത്ത ജൂട്ട് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ ടെക്സ്റ്റൈൽ സ്ട്രൈക്ക് were the major examples for the agitations made by the
labors in these modern industries. Okay, clear? So they also established several modern industries in India like textiles, plantation, jute, steel, paper, etc. So what was the condition of the laborers here also? The condition was very pathetic. The working hours was too long, and they get very low wage rate and unhealthy accommodation. So here also they faced the extreme exploitation from the part of the British government. Okay, then these agitations were limited to the respective region and were not well organized. So what was the characteristics of these type of agitations? They were not well organized. അത്ര ആളുകളൊന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അജിറ്റേഷനൊന്നുമല്ല. ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റീജിയൻ, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള അജിറ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന, അത്ര ആളുകളൊന്നും കൂടാത്ത, ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാബേഴ്സ് മാത്രം കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അജിറ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അജിറ്റേഷൻസ്. ബട്ട് in the second half of the 19th century, different section of oppressed people mobilized against the British and launched organized agitation. But later, or during the half of the 19th century, എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഒപ്രസ്ഡ് പീപ്പിൾ മൊബിലൈസ്ഡ്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അജിറ്റേഷൻസ് പിന്നെയാണ് 19th സെഞ്ച്വറിയുടെ ഒരു ഹാഫോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, so these are all about the declining of the traditional industrial sector in India during the British rule. Okay, so read your textbook carefully. Okay, then after watching this video, if you have any doubts, please ask me. Okay, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.